खबरसार दे नाल मैं एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा होया परमवीर सिंह बाठ होरां नूं जी आयां आखदा अज दे सिद्धू लाइव शो दे विच। जी बाठ साहब, स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया, मेहरबानी सुखनैब जी। रेडियो चंद प्रदेशी के श्रोतियां नूं प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। खबरां नूं स्पॉन्सर किया जा रहा सरदार कमलजीत सिंह जी चट्ठा यूएसए वालियां वल्लों जी। ते इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर ने पिंड सिंधमांदोना, जिला कपूरथला के निवासी जसवंत सिंह सहोता कनेडा तो, ते नाल ही एक ना जसविंदर सिंह मिसिसिपी वालियां दा, जिहड़े सानू साथ सहयोग दिंदे है। ते व्हाट्सएप जे खबरां सारां वल रुख करिए तां बड़ियां अजीबो-गरीब खबरां आ रहीआं जी। ते पहली खबर है जिहड़ी काफी ध्यान मंगदी है साडा, कि डेरा बाबा नानक दे विच स्थिति तनाव पूर्वक बनी हुई है। उत्थे ठेके दे करिंदिआं दे वल्लों 2 व्यक्ति मारे जाण दा जां उन्हां दे नाल एक्सीडेंट होण दी घटना दा भी चर्चा है। सुखनाथ जी, ये गल्लां बातां तो निकल के ते निखर के सामने आउणगीआं कि असल दे विच होईआं की है जी। पर इस डेरा बाबा नानक की घटना ने एक बार फिर सानू सोचण विचारन दे लई मजबूर कर दिता कि शराब जिहड़ी है वो पंजाब दे विच किहो जिहा माहौल नूं हौली हौली पैदा करती जा रही है। विकरी किन्नी है, ठेके किन्ने खिलाते, महंगी किन्नी हो गई, सस्ती किन्नी हो गई, एक वखरी गल है। पर कदे कदे विच विचाले रौला रप्पा ये पै जांदा कि भाई जिहड़ी 2 नंबर की दारू कढ़ी जाती है वो जहरीली दारू पीण दे नाल लोकी बीमार हो गए, किसी न किसी की मौत भी हो जाती है। विच विचाले रौला रप्पा ये भी पैण लग पैंदा कि जिहड़ी दारू असली कह के बेची जाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी किते न किते रौला गुजरा कुछ आई जाता है। पर जदों पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ शिवलाल डोडा ਦੇ करिंदिਆਂ ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिता सी, जिस कांड के करके अज तक भी शिवलाल डोडा जेल दे विच है। भीम टांक का कतल कर दिता गया सी ते एक उहदा मित्र जिहड़ा वो बहुत बुरे तरीके जख्मी कर दिता गया सी। उस घटना तो बाद वड्डी पद्धर दे उत्ते ये चर्चावां चलण लग पईआं सी कि आखिरकार इस कारोबार के पिछे ऐसा की घटना वापरदा, क्योंकि शराब सरकार आप कह के विकवाउंदी है कि भाई तुसीं बेच सकदे हो, आप ठेकिਆਂ ਦੀ बोली करवाउंदी है, आप दसदी है कि आ शराब दीयां फैक्ट्रियां ने ते तुसीं इन्हां फैक्ट्रियां तो शराब खरीद सकदे हो। ठेके कदों बंद होने ने, कदों खुलने ने, कित्थे खुलने ने, सारा कुछ सरकार आप तय करती है। फिर किसी भी होर कारोबार दे विच इन्नी हनेर गर्दी नहीं मचदी जिन्नी शराब के कारोबार दे विच मचदी है। हुण भीम टांक का कतल हो गया, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਲਾਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। डेरा बाबा नानक दे विच अज सवेरे मोपड़ सवार 2 नौजवान जा रहे सी। अचानक एक्साइज विभाग दीयां गड्डियां दे विच सवार शराब दे ठेकेदार दे जिहड़े करिंदे ने उन्हां नूं टक्कर मार दिंदे आ, मौत हो जाती है। माहौल गरमा गया, तनाव पैदा हो गया। एक सवेग सिंह नौजवान ते दूजा संजीव कुमार, एक कोट दलपत राय दा रहण वाला ते दूजा डेरा बाबा नानक दा। फतेहगढ़ चूड़ियां सड़क ते मोटर चलाई जाते सी ते जिहड़े लोकां ने वेखिया वो कहंदे सब तो पहलां तां एक्साइज विभाग दीयां गड्डियां आईयां जिस विच शराब दे ठेकेदार दे करिंदे सवार सी। पहलां तां तू मैं होई। दोवें नौजवान अपनी मोटर ते सवार होकर जदों पिंड मूलेवाली दे कोल पहुंचे तां पिछों उही शराब दे ठेकेदार दे करिंदियां ने अपणियां गड्डियां बहुत तेज रफ्तार दे विच लिआंदियां ते इन्नी जोरदार ढंग दे नाल उस मोपड़ नूं टक्कर मारी कि दोनों मुंडे थां ते दम तोड़ गए ते तकरीबन उस मोपड़ का मरूंदा बनाता, इन्नी जोरदार टक्कर सी। तो जदों उन्हां नौजवानों के परिवारक मैंबरां नूं, सज्जणां स्नेहियां नूं पता लग्या, अगलियां ने आके डेरा बाबा नानक दे विच हेठली उत्ते करती। एक नवें बस स्टैंड के लागे ठेका, एक पुराने बस स्टैंड के लागे ठेका, दोवां ठेकियां की पहलां तां भीड़ ने भन तोड़ की, मुड़ के अग ला के फूक दिते। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
वो कहते जी देखो हुण तक दा जानकारी यही मिली है कि पहला ये दोनों नौजवान जिहड़े है डेरा बाबा नानक दे शराब दे ठेकेदारां दे कोल काम करदे सी, हुण किसी होर कोल काम करन लग पए ते कहंदे असीं परचा चार करिंदियां दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हुण सुखनैब जी रौला कित्थे है? देखो सब तो पहली गल ये कि मैं अज किते काम करा, कल नूं किते करा, कोई बंदा मेरे कोल काम करे, कल नूं काम छड्ड के चले जाए, मैं उहदा कतल थोड़ी करा दूं, मैं उहदियां लत्तां थोड़ी करवा दूं, मैं उहदे 5-7 शरीर दे टोटे थोड़ी करा दूं। ये की गल सी कि शराब दे ठेकेदार कदे भीम ताक दे नाल इदां करदे आ ते कदे उहनां दोनां गभरूआं दे नाल इदां करदे आ। हुण जां तां ये गल स्पष्ट है कि जदों कोई बंदा शराब दे ठेकेदार दे कोल काम करदा ਉਹਨੂੰ शराब के ठेकेदार ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, 2 ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਆਖੀਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ 2-4 ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਲੂੰ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਸੇ ਚੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 15 20 ਵਾਰੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵਿਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਟੀ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਢਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਣੀ ਚਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਥੋੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਛਲਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਛਲਿਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਛਲਿਆ, 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਟਰੱਕ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 100 ਟਰੱਕ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। 42,000 ਦਾ ਟਰੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 42,000 ਦਾ ਟਰੱਕ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 7,000 ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਸੰਭਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ 100 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾ ਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਸੀਆਂ ਪੰਜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦਾ 25% ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ 25% ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ 25% ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 25% ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਢਿੱਲਾ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਇਹ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ
200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਰੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਮੰਨੇ ਟੱਪੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਰ ਸੱਚ ਜੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਪਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਯੋਜਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਵਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਾਏਗੀ। ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਤੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਟਾਵਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਮਨੀਤ। ਰਮਨੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਰਮਨੀਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ।
ਰਮਨੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨੇ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਬੜਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਭੀਰ ਬੜਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 5,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਕੈਦੀ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਰ ਫਲੀਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2:30-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ, ਇੱਕ ਸੂਹੀਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੀ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਰਮਨੀਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਰਡਨ, 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ। ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਤੇ ਏਜੰਟ ਠੱਗੀ ਕਾਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਤੇ WhatsApp ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਲੀਡ। ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰੱਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖੋਹਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਭਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 48 ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 145 ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਹ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਏ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ। ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ? ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, 20 ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਘਟਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਜੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ। ਆ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 1 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਵੱਲ ਲਾਤਾ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਜੈ ਪਾਂਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 147 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੈ ਪਾਂਡਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਗਣਿਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 147 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 61 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2009 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 103 ਹੋ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 2014 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 103 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 116 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 147 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੜੀਸਾ ਸੂਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ, 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਅਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਤੂਬਰ 16 ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ 17 ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲੀਆਂ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਛੀ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਕੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ, ਪਰ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਸੂਤੇ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਗੇਅਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟਸਐਪ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਏਜੰਟ ਠੱਗੀ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਤੇਲ ਚੋ ਕੇ, ਉਹ ਛੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ ਟਾਂਡਾ ਥਾਣੇ ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਡਾ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿੰਟ 15 ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਅਪੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਭਾਈ ਕਥਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਛਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕਥਿਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਹਾਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਗਲੌਰ, ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਮਤਲਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਰਾਤੀ, ਕਾਠਮਾਂਡੂ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ 20-22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਟੱਬਰ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਖਸ਼ਾਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਹੈ ਗੋਰਖਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਤਰਸੇਮ ਰਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਝਾਰ ਰਾਏਪੁਰ ਉੜੀਸਾ ਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਇੰਦੂ ਯਾਦਵ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੈਕਟ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ 25-26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਪਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ 70 ਵੇਸ਼ੀ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਥਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, 1951 ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ। ਕੋਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਾਈਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ 2-4 ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਘਟੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਣ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਗਾਈਡ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ 5-7 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੁਹਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭੱਲੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ
पर साडे लीडर भावें सत्ताधारी ने ते भावें विरोधी धिर दे ने, कोई लीडर सुखनैब जी इदां दा होना ਜਿਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ फर्श होवे ते फर्श ਦੇ ਵਿੱਚ दराना पईयां होण, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ फुहारा लाया होवे ते फुहारा बंद होवे, किसी लीडर के घर दीयां कदे लाइटां बंद होणीਆਂ। पर लीडर ਇਹ ਗੱਲ भुल गए कि भाई जिन्हां ने कुर्बानियां दे के तुहानूं आज़ादी लै के दित्ती, लोकतंत्र इत्थे बहाल कराया, जिस लोकतंत्र दे करके तुसीं वोटां लेके लीडर बनदे हो ते जिन्हां दी बदौलत तुसीं इन्हां कुर्सियां ते बैठे हो, उन्हां दी याद दे विच ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ बने होए ने, जे तुहाडी अणगਹਿਲੀ उन्हां दे प्रति हैगी है ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਚੁਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ। ਪਰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ओपन एयर थिएटर बंद है, कहते टैक्नीकली कोई फॉल्ट पै गया, लाखां रुपया लगना, जदों ग्रांट आएगी तो उदों ला देंगे। तो जदों नैशनल मैमोरीयल ट्रस्ट के सकत्तर SK मुखर्जी ने पूछा तो कहते जी देखो जिहड़ा तो कोई उसारी का काम करना हुंदा PWD विभाग ने करना हुंदा, होर जिहड़े फंड देने हुंदे आ सैर सपाटा विभाग ने देने हुंदे आ, साडी तां कोई भूमिका नहीं। भाई जी तुहाडी भूमिका कोई नहीं, तुसीं ट्रस्ट के सकत्तर काहदे, तुसीं ट्रस्ट के सकत्तर वजों बार बार हर हफ्ते घट्टो घट इन्हां नूं चिट्ठियां लिखो, प्रैस दे कोले मुद्दा उठाओ। हर रोज 50-60 हज़ार श्रद्धालु इत्थे आउंदे ने, यात्री इत्थे आउंदे आ, अपना सलाम करन दे लई आउंदे आ, सिर झुकाउण दे लई आउंदे आ कि बहुत महत्वपूर्ण थां आ। पर जिस तरीके दे नाल सुखनैब जी इत्थे सरकारां ने पूरा भी चज दे नाल काम नहीं कीता, कुछ बड़ियां बनाईयां चीज़ां विगाड़ लईयां, जिहड़ियां बहुत इतिहासक तस्वीरां अंदरले पासे हॉल दे विच लगियां होईयां, उन्हां तस्वीरां नूं कई जिहड़े यात्री ने नुकसान भी पहुंचाता, पर कोई उत्थे रखियक ही है नहीं गा, कोई उत्थे सिक्योरिटी गार्ड ही है नहीं, कोई सुपरवाइजर ही है नहीं। तो जदों साडे कोल गाइड भी है नहीं, साडे फुहारे भी बंद ने, साडीआं लाइटां भी बंद ने, साडी फर्श भी टुटण लग पई, साडे कोल बैठण दा प्रबंध नहीं, साडे कोल पानी दा प्रबंध नहीं, ते आपां किवें उम्मीद कर सकदे हां कि भाई जिन्हां दे कोल इस महत्वपूर्ण थां दे उत्ते प्रबंध नहीं होया, उन्हां लीडरां ने आम लोकां दे लई चंगी सेहत, चंगी सिੱਖਿਆ, चंगे पीण वाले पानी दा प्रबंध तां फिर की करना होया जी। बिल्कुल गल थोड़ी सही है जी। और गैंगस्टर ने औरत दे कपड़े पाड़ते जी। एक पासे पंजाब सरकार सरगर्म है कि असीं भाई इन्हां गैंगस्टरां नूं लंबे हत्थी लवांगे, पर दूसरे पासे इहो जिहे कार्य लगातार ही हो रहे हैं। सुखनैब जी माਝੇ ਦੀ घटना तरनताਰਨ नेड़ला कस्बा फतेहाबाद, उत्थों का एक गैंगस्टर है इकबाल सिंह अफरीदी जी। इकबाल सिंह अफरीदी 3 साथियों ने नाल लैके उन्हें गुंडागर्दी दिखाई, एक औरत के घरे जाके उहदे कपड़े पाड़ के उन्हें निर्वस्त्र कर दिता, उहदे घर वाले दे सट्टां मारियां। थाना गोविंदवाल साहब की पुलिस ने परचा दर्ज कर लिया, गिरफ्तारी अजे किसी की नहीं हुई। हुण पीड़ित औरत है संदीप कौर, नाल उहदा पति सी बलकार सिंह। वो कहते जी असीं अपने घर का दरवाजा जिहड़ा एक गली दे वल कड्ढण की योजना बना रहे सी, 4 बंदे साडे घरे आए, पहला उहदे घर वाले नूं कुੱਟਣ मारन लग पे, उस औरत ने छुड़ाउण दा यतन कीता, उहदे सारे कपड़े पाड़ के पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिता, बाद विच चले गए। ये भी क्या तुहानूं गोली मार देंगे, पिस्तौल भी कढ़िया, कई कुछ होया। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है कि एक व्यक्ति दे घरे आके बाद विच उहनूं गली दे विच घड़ीस के उहदे कपड़े इस तरीके दे नाल फाड़ दित्ते गए, इन्ना हौसला पाई किहदा पै गया, किवें पै गया, ये बंदा अफरीदी है कौन जी? सुखनैब जी 35 सालां दा इकबाल सिंह अफरीदी अपराध की दुनिया का जानिया पछाणिया ना जी। तकरीबन 16 साल पहला इन्हें गैंग बना लिया सी। वो जो गैंग है काफी तजर्बाजी लंबा समय, तो तुसीं भी देख लो कि आम तौर पर फ्लैक्स लगे होंगे एक लीडर विशेष के हक च, भाई इहनूं मंत्री बना दो, इहनूं आह बना दो, ये लीडर ही बड़ा चंगा, असीं स्वागत करते हैं, कदे असीं धन्नवाद करते हैं। 16 साल पहला गैंग बना लिया, लुट्टां खोहां शुरू कर लिया, तो DSP सतपाल सिंह होरां ने दस्सिया कि सुख नाल 23 केस मसां दर्ज आ, कहंदे इहदे ते 24वां हुण हो गया, पर अजे तक 2 दर्जन हो गए। उन्हें अपना कोटा पूरा कर लिया जी। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई भाई? बंदा इन्ने सालों तो लगातार सरगर्म होवे ते उहदे फ्लैक्स भी लगदे होण, बोर्ड भी लगदे होण, वो बड़े बड़े समागमां दे विच भी घुमदा फिरदा होवे, ते फिर तां भाई जदों सियासी लीडरां दा हत्थ उहदे सिर ते होएगा, फिर अगला कपड़े पाड़े गए। ते जे अजे तक भी उहदा हौसला इन्ना बुलंद है
कि 23 परचे दर्ज होने के बावजूद भी वह कस्बे च आउंदा ते आके कपड़े पाड़दा है, आके पिस्तौल दे नाल मारन की धमकी दिंदा, राह दे विच घसीटदा, तो फिर सानूं किते ना किते इह गल समझ जानी चाहिदी है कि जदों तक सियासतदान इन्हां लोकां तो, इन्हां गैंगस्टरां तो किनारा नहीं करते, उन्नी देर पंजाब के लोगों को इन्हां गैंगस्टरां तो सुख का साह जिहड़ा वो नहीं मिलना। हुण वेखदे हैं कि अफरीदी के जिहड़े एक केस ने, उन्हां केसां दे हाईलाइट होने तो बाद प्रशासन को कार्रवाई करदा या काम गोगलियां तो मिट्टी झाड़न वाला होएगा जी। ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह होरे मंत्रियों नूं कहंदे भाई टैक्स टूक्स ही भरदा करिए, खजाना तां खाली है। सुखनैब जी बहुत महत्वपूर्ण मसला कैप्टन साहब ने अज कहता कि कुछ गल्लां सानूं भी नवीं पता लग गईयां, श्रोतियां दे लई भी हो सकदा नवीं होण। हुण कैप्टन साहब ने एक मीटिंग की ते मीटिंग दे विच कहिंदे कि मैं सारे मंत्रियों नूं ते अपने पंजाब दे विधायकां नूं सलाह दिंदा कि जिहड़ी तुहानूं तनखाह मिलदी आ, भत्ते जां होर लाभ मिलदे ने, उहनां दे उत्ते जिन्ना टैक्स बनदा तुसीं आप दिया करो। आप दिया करो दा मतलब कि पहिला कौन दिंदा है? मैं सोचिया सी कि शायद पहला इन्हां नूं टैक्स माफ होएगा, पर पता लगा कि टैक्स इन्हां देना पैंदा, पर आप नहीं देंदे। ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ लोग टैक्स के पैसे सरकारी खजाने चों जमा कराउंदे आ, उस खजाने दे विचों इन्हां गरीबड़े विधायकां ते मंत्रियों का टैक्स पंजाब दी सरकार आप दिंदी है, लोकां ते बोझ ने जी। हुण सुखनैब जी पहली गल ये, हर एक मंत्री दे कोल अपने कारोबार ने, हो सकदा 2-4 होण आम आदमी पार्टी वाले, बाकी तो सारे ठीक ने, सरदे पुजदे ने घरों। हुण सारे मंत्रियों के कारोबार ने, इनकम टैक्स पंजाब के लोग उन्होंने क्यों पे करना? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। देखो रुपया मन लो इन्होंने तनख्वाह से पत्ते पा के लख मिल गया, मान लो जी। हुण खर्चा इन्हां दा होर की है? गड्डी सरकार दी, तेल सरकार दा, ड्राइवर सरकार दा, इलाज सरकार दा, विधान सभा की कंटीन च सस्ती रोटी सरकार दी। इहदे तो इलावा इन्हां नूं टैलीफोन का जिहड़ा खर्चा वो सरकार दा, पीए सरकार दा, इन्हां नूं रोटी टुक करने वाला जे चाहण वो सरकार दा, चंडीगढ़ च घर सरकार दा, जे किसी भी जिले के जान तो रेस्ट हाउस सरकार का। इन्हों खर्चा किहड़ा, इन्हों की तनख्वाह तो रबड़ पा के उस वेले सुट लेंदे या बैंक जमा करा देंगे, जिहड़े अपने कोलों टैक्स क्यों ना देण। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे विच लख कमियां होणगीआं, उन्होंने गल कीती चंगी कीती है, पर दूसरे पासे सवाल यह पैदा होंदा कि उन्होंने गल मन्नेगा कौन? अजे थोड़े महीने हुए ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने आप कहा सी ना कि भाई जिहड़े सरदे पुजदे बंदे ने, साडे सियासतदान ने, खेतीबाड़ी ते जिहड़ी सबसिडी बिजली दी दित्ती जांदी छड्ड पिओ। मैनूं छड्डी, सुखपाल खैर ने छड्डी, सुनील जाखड़ ने छड्डी, हुण मनप्रीत बादल ने कहा इस मीटिंग दे विच कि मैं भी छड्डी। इहदे तो इलावा बाकी किन्ने मंत्रियां ने ते किन्ने क विधायकां ने, खास तौर ते जिहड़े कांग्रेसी विधायक कप्तान दे अपने ने, उन्हां दे विचों किन्ने ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी गल मन्नी है भाई। इहदे तो पहलां प्रकाश सिंह बादल होरी भी कहंदे हुंदे सी कि सैकटरीएट जाके बैठिया करो, लोकां दीयां गल्लां सुणिया करो। किन्ने क मंत्रियां ने किते गल्लां सुणीआं? ते हुण चरणजीत चन्नी होरां दा एक बयान आया, वो कहंदे कैप्टन साहब कानून बना देण, कानून बना देण कि सारिआं नूं देना पऊ टैक्स। कमाल हो गई है बई, इहदे विच तां कोई 2 दूनी 5 दा पहाड़ा है ही नहीं। मोटी गल है कि पैसे तुहानूं मिलदे ने, इनकम टैक्स दे दिओ, आप कहो तां खड़ खड़ के कि भाई मैं भी दूंगा। हुण जे सीधे तौर ते आपां कानून बना के इनकम टैक्स देना है, इसका मतलब यह है कि जदों तक साडे लई मजबूरी बन जाएगी असीं उदों टैक्स देवांगे, नहीं तां लोकां दे जिन्ने भी पैसे असीं अपने हक दे विच खर्च सकदे असीं खर्चांगे। सुखनैब जी दूसरी गल, सुखपाल सिंह खैरा होरी कहिंदे कि 11 करोड़ बनदा टैक्स, असीं आम आदमी पार्टी वाले देण नूं तैयार आ साडे हिस्से दा। पर वो कहिंदे नाल दी नाल मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां नूं बेनती भी करदा कि भाई ठीक है असीं तां 11 करोड़ साल दा तुहाडा बचा देंगे, पर तुसीं जिहड़ी सलाहकारां दी OSPs दी एक फौज भर्ती कीती हुई है, वो जिहड़ी फौज भर्ती कीती है उस फौज का महीने का 11 करोड़ बनता, तुसीं उस फौज नूं भी हटा दिओ तो जे सच्चे पंजाब के लोगों के इन्ने हमदर्द हो तां। दूसरे पासे विजय सांपला साहब कहिंदे देखो जी कैप्टन साहब ने इन्नी रेनोवेशन करा ली, तो एवें पैसे खर्ची जाते हैं, पहला अपने घर तो शुरू करन। ठीक है गल सांपला साहब कि अपने घर तो शुरू करन, पर तुहाडा कि जिन्ना क फर्ज बनता है सांपला साहब, तुहाडे तो बयान इसकी उम्मीद सी कि साडी पार्टी के 3 MLA ने किन्ने टैक्स आप देणगे। चन्नी साहब को यह उम्मीद सी कि मैं भाई अपना टैक्स अज तो आप दूंगा, पर नहीं, लल्ले भब्बे करके गोल गोल गल्लां जिहड़ियां पंजाब दे सियासतदान भावें सत्ताधारी ने ते भावें विरोधी ने जिस तरीके कर रहे आ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ पंजाब के लोगों को साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि भाई ना दी जनता के सेवक ने, सेवा तो खुद अपनी करते हैं जी। ते बार साहब
ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ, ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਆਵਾਜ਼।